Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, et bienvenue dans cette nouvelle édition, dans votre émission hebdomadaire, bien sûr culturelle, bibliothèque à votre fenêtre sur le monde intellectuel, sur le monde culturel de l'Égypte. Et bien sûr, j'ai une question très importante, c'est l'énergie vitale. Mais tout d'abord, il y a une question très importante, plus que la première, c'est faites attention des vampires ou faites attention de ceux qui essayent d'absorber votre énergie vitale. En fait, à partir de cette œuvre intitulée Nanzi, dans le monde du traitement par l'énergie et les herbes, Hanan Zinel, celle qui compose cette œuvre, vous assure qu'il y a une sorte d'énergie vitale qui peut être augmentée par des pratiques, que ce soit religieuses ou même à travers les herbes. Mais par exemple, elle vous assure, chers téléspectateurs, que cette énergie peut être augmentée à travers la prière, à travers la purification, l'ablution, bien sûr la purification par l'eau, à travers la plongée même dans l'eau de la mer, mais aussi à travers la récitation en haute voix du Coran et la prière en groupe ou la prière commune. Donc, dans les prochaines minutes, nous allons savoir les grandes idées de cette œuvre de Hanan Zinel. Les filières énergétiques existent chez de nombreux mammifères et pas seulement chez les êtres humains, puisqu'elles se trouvent chez les chiens, les chats et les chevaux. Lorsque les lignes d'énergie dans le corps humain sont bloquées ou fermées, la personne souffre de problèmes de santé ou de problèmes psychologiques, car certains membres du corps connectés à une ligne énergétique n'ont plus accès à l'énergie. L'état de blocage d'un champ énergétique est comparable à celui d'une absence d'irrigation sanguine dans un membre en raison de la coagulation du sang. L'efficacité des champs énergétiques diminue en fonction du volume de blocage. Les ablutions sont un moyen efficace pour renouveler les champs énergétiques de l'être humain et éliminer la fatigue et la faiblesse. C'est pourquoi il faut masser les membres du corps pendant les ablutions pour renouveler leur énergie. Lorsqu'on sent que l'énergie du corps est négative, il ne faut pas penser aux gens que nous aimons, car cela, selon la science des champs énergétiques, est cause de détresse et de fatigue, et le contraire est vrai. Lorsque nous saluons et nous serrons la main à quelqu'un que nous détestons, son énergie négative se transfère à nous, et le contraire est vrai aussi. Nos champs énergétiques sont affectés par ceux des autres personnes. Certaines personnes retirent l'énergie de notre corps sans que nous nous rendions conscience. Donc, toujours, chers téléspectateurs, nous essayons de discuter de ce sujet très important, c'est l'énergie et les herbes, mais bien sûr, nous allons consacrer notre temps à discuter qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, l'énergie, les chakras, comment dire en anglais, comment on peut purifier les chakras ou les ces portes d'énergie dans le corps afin d'augmenter notre énergie vitale. Et par exemple, on dit qu'il y a ce qu'on appelle en anglais meridians ou les canaux qui font entrer et circuler l'énergie dans notre corps. Donc toujours plus d'explications avec notre invitée de marque, Madame Hanan Zinel ou Nanzi, dans le monde des traitements par l'énergie et les herbes. Vous êtes toujours bienvenue. يعني أنا دعيني أبدي إعجابي بهذا الكتاب لأن قد يعني لمست يعني بعض الأمور الخاصة بمسألة النورانية.
والبركات مزبوط. والروحانية. مزبوط. ويقولون أن هذا الرجل صالح. حتى أن سيدنا عمر ابن عبد العزيز وهو من كان يعد خامس الخلفاء الراشدين، عندما قيل له إن جدك ابن الخطاب عمر بن الخطاب كان يرقي بالفاتحة، قال هذه الفاتحة، لكن أين عمر؟ أين عمر؟ إذن أنت تقولين أنه في العلوم الحديثة بهذه الاكتشافات والخاصة بآلات التصوير أو آلات محددة هناك بالفعل ما يسمى بهذه الطاقات. ودليل الرسول عليه الصلاة والسلام كان قال لك عشان تحمي نفسك قبل ما تنزل قال لك إيه؟ اعمل كده واقرا الفاتحة والإخلاص والمعوذتين وانفخ 3 نفخات واعمل كده. ليه؟ قال لك حط إيدك على حد واقرا بالنية، خلاص، واقرا عليه. ليه؟ عشان هي في هاله. نعم. هو بيحمي هذه الهاله عشان ما تتخبطش باي حاجه من بره. نعم. ويقول لك قبل ما تقعد على اي حته نفض. ليه؟ لان كان في جزء من الهاله اي حد كان قاعد على الكرسي موجود على الكرسي، فانت لازم تنفضها قبل ما تقعد عشان هالتك ما تتاثرش بيها. قال لك غطي الاكل، غطي الشرب. ليه؟ لانها بتتاثر من الحاجات اللي موجوده. يبقى ليها هاله. نعم. يبقى كل حاجه بتتاثر ذكرت موجوده في كل الاديان السماويه. يبقى العلم لما يجي يثبت دوت هي موجوده اوريدي. نعم. يبقى العلم لازم يوصلنا للاله. وهنا دعيني اقول ان هناك يعني او كان هناك خطر من العلم الغربي المادي البحت الذي لا يؤمن الا بالماديه. مظبوط. وهذا العلم حتى اثر على صحتنا، ليست فقط النفسيه ولكن العقليه والجسمانيه. يعني هذا العلم المادي، الطب المنتشر هو الطب القائم على الكيمياء بالظبط، والتداوي بالكيمياء، وليس الطب الشرقي سواء كان في مصر أو في الصين أو في إفريقيا القائم على مسألة الروحانية والبركات والتوازن العقلي والنفسي أنا هقول لك حاجة. الدنيا زمان يقول لك إيه؟ يا بركة دعاء الوالدين. انت عندك حاجات كتيرة قوي بتحصل لمجرد الأب والأم بيدعوا لك وانت بار بيهم فقط. على فكرة من مجرد الدعوة ان انت تقعد تدعي لنفسك ولغيرك بيحصل حاجات كتيرة ليها قوة. خلاص. الكلمة ليها قوة بدليل ان ربنا بيديك عليها صدقة. لأن ليها تأثير قوي على البني آدم. سحر البيان. بالظبط. وانت عندك في نفس الوقت الابتسامة صدقة. ليه؟ لأنها بتأثر تأثير عميق على نفس البشرية. صحيح. فلو هي ملهاش هذا التأثير على النفس البشرية ربنا مش هيديك صدقة ب10 أمثالها إلى 1000 إلى لحد ما يجازيك بيها. فالكلمة اللي انت دايما أقول لهم يا جماعة خدوا بالكم بتقولوا لنفسكم إيه؟ انت قاعد الكون جواك مش براك، فخد بالك قوي وانت بتتكلم مع نفسك بتقول لنفسك كلام حلو ولا كلام وحش. لأن ذبذبة كل كلمة مع تكرارها هيخليك تعملها. ذبذبة كل كلمة مع تكرارها هيخليك تقع أو هيخليك تقوم. فطول الوقت بلاش الوساوس. الشيطان كل الوقت بيجي عندنا فين؟ هنا اهو. ليه بيمسك ودنا؟ لأن هو في الآخر الودان بتأثر على العقل الباطن، فالعقل الباطن بيأثر على الجسم. نعم. وبجانب أيضا الحديث هي الممارسات. بالزبط. يعني حضرتك قلتي أن هناك شكرات في الجسم أو البوابات أو مراكز الطاقة، وممارساتنا اليومية سواء في المنزل، سواء مع الزوجة، سواء في دور العبادة، سواء بالوضوء، سواء بالذكر، سواء بقراءة القرآن أو الصلاة في جماعة. كل هذه الأمور لديها تأثير طبعاً على هذه البوابات. طبعا أكيد. يعني هناك شقين فيما قلته. أولا، ما هي مراكز الطاقة؟ بص، في عندنا السبعة اللي زي ما قلت أو الشكرات. الشكرات دي متوصلين زي ما قلت بالهالة. خلاص. الشكرات دي هم 7، كل واحدة منهم ماسكة جزء. خلاص. من أول عندنا تحت العصعوص، دي أول شكرة، دي اللي هي لونها أحمر، ودي المادية البحتة وإحساسك بالأمان والثبات والماديات بتاعت حياتك. اللي بعديها اللي هي شكرة السرة، اللي هي مسؤولة عن علاقاتك وعن امتدادك، اللي هي مسؤولة عن الجنس، مسؤولة عن علاقاتك الشخصية بينك وبين الناس. وبعد كده الثالثة اللي هي الأنا، إحساسك بذاتك، إحساسك بالإرادة، إحساسك باتخاذ القرار، كل الكلام ده في الأنا. وبعد كده الشكرة الرابعة اللي هي بتاعت القلب، مشاعرك للكون ومشاعرك لنفسك ومشاعرك اللي حواليك. وبعد كده التعبير، ان انا بعبر عن نفسي، عن مخاوفي، عن عصبيتي، بعاتب، بتكلم، بقول انا ايه، اللي هي الحنجره، ودي الشاكرا الخامسه. وبعد كده الشاكرا السادسه اللي هي البصيره دي اللي هي عندك نوع من انواع الرؤيه او قراءه ما بين السطور او رؤيه ما وراء الاحداث. دي كلها بتيجي من العين الثالثه. والاخيره اللي هي علاقتك بالله وعلاقتك بالكون كله، اللي هي بتشحن الباقي كله، اللي هي العلاقه بتاعت الحكمه.
اللي هي بتبقى في الراس، اللي هي فوق الراس فوق على طول الرأس. بالظبط. هي دي اقوى واحده فيهم، لان هي الشاحنه الاساسيه، ودي لما بتبعد روحك عن الاله او عن مصدر الطاقه الاساسي في الكون يحصل احباط، يحصل اكتئاب. ليه؟ لانك بتسوء الظن، خلاص، بتفقد اليقين، طول الوقت بتحسبها. مش كل حاجه بتتحسب على فكره، في حاجات بتمشي من غير حسبه، ولما بتحسبها بتبوظ. في حاجات زي ما بيقولك ايه، بالدعوه بتيجي. زي دايما اقول لهم يا جماعه اللي دخلني المجال ده كلمه اتقالت لي وفضلت ترن في ودني طول السنين اللي فاتت دي: ما لم يحله الفكر يحله الذكر. سبحان الله. فكلمه ليه الذكر؟ لان انت بتشحن طاقه اساسيه في جسمك كله، بتشحن بقيه الطاقات. ان انت تقرب، ان انت تتكلم، ان انت تقول له، تشتكي له، تستعين بيه. خلاص. هو عشان كده عمل لنا 5 صلوات. ليه ال5 صلوات؟ ال5 صلوات مش اعتباطي، مش عشانه على فكره، ده عشاننا. ليه؟ لان كل صلاه منهم انت بتروح تتكلم معاه وتفضي وتشحن وتفضي وتشحن، موصول بالطاقات. فطول ما انت موصول بالطاقات انت طول الوقت منور. فطالما نورت خلاص هتعرف تعمل كل حاجه، هتعرف دورك في حياتك ايه، ودورك في حياه الكون ايه. ستضيء، ستكون احدى العناصر المضيئه والمشعه في هذا الكون، حتى وان كان مظلما. يعني كلام حضرتك ان هو يعني حتى في الاماكن المظلمه طالما انت لديك هذه الطاقه وموصول بهذه الطاقات الروحانيه والنورانيه العليا ستنير هذا. يعني ده يذكرني بقول احد الفلاسفه اليونانيين انه مهما كثر الظلام لا يمكن ان يطفئ نور شمعه. لا يمكن. لا يمكن، لان نور الشمعه ده هتلاقيه نور الضلمه دي كلها. عشان كده دايما اقول لهم اعتبر نفسك انت الشمعه دي، او انت الاباجوره اللي موجوده في الاوضه. الاوضه مضلمه وانت مضلم. لا خالص، انت مضلم خلاص ومحطوط في اوضه ضلمه. لما حد يحط عليك اضاءه حمراء هيبقى لونك ايه؟ احمر. لما بيحط عليك اضاءه صفراء هتبقى اصفر. يبقى انت في الاخر خدت رايك من عين غيرك. رايه في نفسه وعقده ودنيته وخبراته بقيت انت هو، لانك صوره منه، لان هو انت مضلم. لكن ما بالك انت بقى عباره عن اباجوره منوره اصلا في وسط الضلمه. لما يجي حد يحط عليك سبوت احمر هتبقى عارف ان السبوت الاحمر ده جاي من براك مش من جواك. يبقى حد بيضيف عليك حاجه مش فيك. فاهم؟ فعشان كده دايما اقول لهم يا جماعه يوم ما هتعرف نفسك هتنور، يوم ما تعرف حدودك وتعرف تفاصيلك هتنور. فلما انت تنور محدش هيقدر يسقط عليك عقده او يسقط عليك مشاكله او يسقط عليك خبراته. هيبقى انت ليك خبره معينه وليك قدره معينه ان انت تقول انا اهو. يعني السلام مع النفس والسلام مع مش بس السلام، الحب والحب والتسامح. بالظبط. مسافه معرفه والثقه في النفس. لا، ما هي الثقه بالنفس بتيجي ان انت تحب تفاصيلك. فمسافه ما حبيت تفاصيلك وعرفتها، عرفت فين الناقص، عرفت فين قدراتك. بالظبط، عرفت الحته اللي ناقصه فيا. طب الحته اللي ناقصه فيا دي هشتغل عليها. انا شخص خواف او انا شخص ما بعرفش اواجه، يبقى انا عرفت النقطه فين، فهبتدي اعرف اتكلم على الحته دي، فهشتغل عليها، فهصلحها، فهبتدي اجي على النقطه اللي بعديها. لا ده انا عصبيه، يبقى انا هشتغل على العصبيه. لا ده انا متسرع ما عنديش صبر، يبقى انا هشتغل على التسرع والصبر. يبقى كل واحد طالما عارف مشكلته فين هيعرف يحلها، طالما عارف حدوده وتفاصيله ايه هيعرف يحلها. انا ازعم ان الرياضات القتاليه اللي هي زي الكاراتيه وكونغ-فو هي مش قتاليه على فكره خالص. هي رياضات تركيز مع النفس. بالظبط. يعني انا مارست رياضات جماعيه ورياضات فرديه. هناك فرق كبير طبعا في الرياضه الجماعيه، انت تنظر الى الفريق والمساحات والى ما الى ذلك، ولكن في الرياضه القتاليه انت تركز على نفسك وقدراتك. مظبوط. وتستشعر بقدراتك وتستشعر ان يعني قدرات لم تكن تراها وشفتها وعرفت انها موجوده. بالظبط. ودي هتلاقيها في اليوجا. هتلاقيها في اليوجا. ما هي احدى الامور الخاصه يعني حتى بالقتال هو هذا التخيل اللي هي الطاقات اللي هي كيف ان انا يعني ساكون متقدم بخطوه على المنافس. ما هو التخيل ده اساس كل حاجه. طالما تخيلت نفسك بتعمل الحاجه يبقى انت اديت الامر من عقلك لجسمك انه يعمل الامر فيعمله. بالظبط. عشان كده الطفل انت تجيبه يمين تجيبه شمال تلاقي مفاصله رايحه جايه معاك. ليه؟ لان هي لينه ما اتحطتش لسه فيها خبرات بتوقفها. لكن احنا عندنا خبرات، حصل لي كذا فابتديت ادي خبره غلط، فابتديت احط عائق للمفصل ده انه يتحرك. حبه بحبه هيجي خشونه، هيجي تيبس، هيجي حاجات كتيره قوي، فتلاقي المفصل ومن هنا يعني تاتي اهميه ما يسمى بمسارات الطاقه. طبعا
الميريديانز زي ما حضرتك الميريديانز زي ما حضرتك بتقوليها. مسارات الطاقه دي قد يعني لو استطاع الانسان او المعالج بالطاقه السيطره عليها قد يحل الكثير من المشاكل، ليست فقط طبعا النفسيه او العقليه ولكن العضويه مثل السرطان. طبعا. ليه؟ لان انت عندك في مسارات الطاقه دي عامله زي الاعصاب، شبكه الاعصاب وشبكه الدوره الدمويه في الدم، خلاص، اللي هي في الجسم كله. فالدوره الدمويه لما بيحصل فيها جلطه صغيره بيحصل ايه؟ الدم ما بيمشيش مظبوط، بتقف. خلاص. طيب لما بيحصل مشكله، عقده عصبيه حصلت في حته معينه من العصب بيحصل له ايه؟ او في الشعب الهوائيه بتاعه الرئه بيحصل ايه؟ هي نفس الفكره. انا عندي خريطه من المسارات، 12 مسار فيه 365 نقطه جوه جسمك. ال 365 نقطه ماسكين من اول شعر راسك لحد صوابع رجلك. يبقى كل جسمك موجود هنا، موجود هنا، موجود هنا، وموجود في قدم رجلك. وبالتالي كلها اعصاب بدايه وغدد. نعم. الاعصاب والغدد هي اساس كل الامراض. لما بيحصل اي مشكله في غده معينه يحصل مشاكل مرضيه على طول، لما يحصل مشكله في عصب يحصل مشاكل مرضيه على طول. وبالتالي انا عندي الشبكه نفسها هي في الطاقه، وده اللي بيحصل فيها الحجامه بتشتغل على نفس شبكه الطاقه دي. ان هو بيطلع البلوكات، بيحصل العقد، فتلاقي الدم متكتل ما بيمشيش مظبوط، فبتطلع الدم الفاسد دوت، فيحصل ان الدوره الدمويه تمشي اسرع، تلاقي الواحد فاق اللي هي الاكسده اللي بنقول عليها بالظبط، تطهير الجسم هو ده. فاحنا بنعمل نفس الكلام. الابر الصيني بيعملوها بابر في نفس النقط اللي احنا بنستخدمها، والاكيو بريشر احنا بنستخدمها صباعنا، بندوس على النقطه هتلاقي عامله زي الحمصايه قافله. الحمصايه دي بندوس عليها عشان نفكها، فتلاقي الحمصايه دي وجعاك. انا دي بتوجعني ليه؟ ده انا مفيش حاجه بتوجعني هنا. وجعاك ليه؟ لانها ماسكه عصب يا عيني، عامل عقده في العصب. فتلاقي الحتت دي ما بتمشيش، فتقولي ايديا بتنمل. اروح واعمل اشعاعات وتحاليل، مفيش حاجه عضويه، لكن هو في حاجه طاقيه قافله الموضوع، فتلاقي الدنيا نملت. او تلاقي نفسك مصدع ليه؟ لان في مسارات طاقه مقفله، او عينك بتضعف، مسارات طاقه مقفله، او قد يكون انت يعني اصطدمت بطاقه سلبيه اكبر من طاقاتك، او اكبر من مسارات الطاقه. يعني ايه؟ يعني في عندك بلوكج، فدخلت الاندفاع دي راحت عامله قفله. بالظبط، هو ده. هنا يعني ده هيقودنا لامرين مهمين جدا. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني دائما ما كان يوصينا بكيفية التطهير والتطهر في الأكل والشرب والملبس والمسكن والماء وأيضا البحر. يعني حضرتك ذكرتي أنه هو، أو صدقتي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البحر هو الطهور ماؤه، وهو شفاء. والمطر، المطر ميه ممغنطه زي ميه زمزم. ميه زمزم ميه ممغنطه. يعني ايه ميه ممغنطه؟ يعني ميه مسافه ما دخلت ظبطت لك كهرباء جسمك كلها. يعني ليست هذه خزعبلات على فكره، هذه ليست خزعبلات، وليس نوع من انواع يعني الروحانيات الدينيه التي لا يؤمن بها العلم، ولكن العلم دراسات وقال لك ازاي تمغنط الميه عندك في البيت، انك تحط قطب يمين وقطب يعني شمالي وجنوبي، تحط القطبين قدام بعض، تخلي الميه اللي بتمشي حوالين المواسير دي ميه ممغنطه. يعني هناك ماء مبارك. طبعا دي ميه ممغنطه، دي من اقوى المياه اللي موجوده في العلاجات. لا انت لو استحميت بميه المطر هتلاقي نفسك فكيت وفقت. بقول لك انا كتير قوي بروح اسكندريه مخصوص عشان اغرق بالمطر. الاقي المطر، انا مطرت اخرج بره البلكونه واغرق بيها. ليه؟ انا خارجه عارفه ان انا هقوم من النوم فكه. وسبحان الله، يعني انها قادمه من السماوات، من قادمه من لا هي نازله واخده مجموعه كهرباء مظبوطه. يعني بعيدا عن هذه التحاليل العلميه، هي نوع من انواع ان هي قادمه من الانوار العليا طبعا، من عند الله سبحانه وتعالى، ولم تمس بعد يعني اي شيء ملوث في الارض. مظبوط. فانت عندك البحر ربنا ليه خلاه 80% من الارض بحر؟ ما هو اكيد ليه حكمه. ليه؟ لان البحر زي ما بقول لهم دايما بتوع اسكندريه لما بيجوا لي اقول لهم يا جماعه انتوا عندكم الشفا، جايين لنا اعمل ايه؟ ده انا عايز اجي عندكم عشان ايه؟ اغطس جوه الميه. عندك وكتبتها في الكتاب، المغاربه واللبنانيين يعملوا حاجه، بيغطسوا 7 غطسات كل كوارتر. يعني ايه؟ كل ربع سنه. يعني انت عندك من اول حوالين 21/12 خلاص
ل 21/3 حوالين ال 21. يعني انت بتتكلم مثلا ايه 17 18 او 23 24 في المنطقه الاسبوع دوت. خلاص بينزلوا يغطسوا 7 غطسات في البحر، يخرجوا ويطلعوا ويلفوا لفه تانية ويجوا اكنك رايح الجامع من طريق وبترجع من طريق تاني. ليه؟ عشان تاخد الثواب. مش بس العلم اثبت ان هي لفه طاقه، انت بتروح من حته وتروح من وترجع من حته تانية عشان تعمل لفه طاقه. لفه الطاقه دي بتعمل تغيير مسار، تغيير مسار كان مقفول فانت فتحته عشان يروح حته تانية. سبحان الله. هو ده اللي بيحصل بقى مع البحر. ودايما روح بحر فيه موج بيعمل كده. يا اما لو هتروح بحر غميق ما فيهوش موج يبقى تنزل جواه. يبقى طاقه البحر الاحمر جواه في الغطس تحت، وطاقه البحر الابيض في الموج بتاعه. هو بالفعل الواحد لما بيخش يعني داخل البحر يعني بيصعب نوع من انواع السكون، نوع من انواع الهدوء، نوع من انواع وده عملوه دلوقتي تجربه دلوقتي بقوا بيعالجوا بيها اللي هو العلاج بالاكسجين. سبحان الله. العلاج بالاكسجين ده عباره عن ايه؟ عباره عن كبسوله تنفس. بتخش تقعد فيها وينزلوك لضغط معين اكنك نزلت تحت الارض امتار معينه، ويروح منزل لك الاكسجين وتبتدي تتنفس فتاخد اضعاف الاكسجين اللي انت بتاخده فوق. فهو لما لقوا ان ده بيحصل في حاله الغطس، عشان كده الغطاسين تلاقي صحتهم حلوه، تلاقي جلدهم مشدود، تلاقيهم ليهم طابع كده مختلف بالظبط. فهم لما بيغطسوا ايه اللي بيحصل؟ بياخدوا اكسجين زياده، تلاقي مسارات طاقتهم وتلاقي هالاتهم وتلاقي بواباتهم اتظبطت تحت. Donc c'était tout pour cette édition, chers téléspectateurs, mais je dois vous promettre que nous allons toujours continuer notre discussion de cette œuvre intitulée Nonzi dans le monde du traitement par l'énergie et les herbes. Donc à la prochaine. Actuellement, vous avez un rendez-vous très important avec l'un de nos lecteurs qui va vous choisir avec plus de précision un livre de son choix, bien sûr. Il va vous présenter les grandes idées et les grandes lignes de cette œuvre. وعد أهل التراجم من جملة الأدباء والعلماء. كان غزير الأدب، شاعرا ناقدا، وكان مجلسه من منتديات الثقافة في عصره، وقد أخذ من كل فن من العلوم بنصيب. وقال عنه ابن خلكان: كان أديبا بليغا شاعرا مطبوعا مقتدرا على الشعر، قريب المأخذ سهل اللفظ جيد القريحة حسن الإبداع، مخالطا للعلماء والأدباء معدودا من جملتهم. ابن المعتز أحد شعراء البديع وأحد أئمة الشعر المحدث، ففي شعره رقة ملوكية وغزل الظرفاء وهلهلة المحدثين، على حد قول صاحب الأغاني أبي الفرج الأصفهاني. وقال عنه ابن رشيق: وما أعلم شاعرا أكمل ولا أعجب تصنيعا من عبد الله بن المعتز، فإن صنعته خفية لطيفة لا تكاد تظهر في بعض المواضع إلا للبصير بدقائق الشعر، وهو عندي ألطف أصحابه شعرا وأكثرهم بديعا وافتنانا وأقربهم قوافيا وأوزانا، ولا أرى وراءه غاية لطالبها في هذا الباب. وهو يرى أن علم البديع والصنعة فيه انتهي إليه وختم به، انتهي إلى ابن المعتز وختم بابن المعتز. وابن المعتز كان ممن فتنوا بالتشبيه، وشهد له النقاد بالبراعة فيه، ولاحظوا أنه عكس في حياته المترفة. وذكر ابن رشيق أن التشبيه تغلب على طريقة ابن المعتز فانقاد إليه طبعه. وظلت أشعاره تدور بين الناس في التشبيه شواهد في كتب البلاغة والنقد على امتداد تاريخ الثقافة العربية. وفي العمدة يقول صاحب العمدة: وقالت طائفة من المتعقبين: الشعراء ثلاثة، جاهلي وإسلامي ومولد، فالجاهلي ابن القيس، والإسلامي ذو الرمة، والمولد ابن المعتز. وهو قول من يفضل البديع وبخاصة التشبيه على جميع الفنون. وقال يقوت الحموي عن شعره: فأما شعره فهو الغاية في الأوصاف والتشبيهات، يفر إليه بذلك كل ذي فضل. وقد اعتبره الدكتور شوقي ضيف رحمه الله من أصحاب مذهب التصنيع،
ووجد أنه كتب في أدواته وزخرفه كتابه المعروف باسم كتاب البديع، وهو يشهد بأن صاحبه كان شاعرا عالما مصنعا من أصحاب البديع. وكان لابن المعتز دور هام في دراسة الشعر المحدث. Donc, c'était tout pour cette édition, chers téléspectateurs. Et avant de vous quitter, je dois vous rappeler que vous pouvez consulter, bien sûr, Facebook avec plus de précision. Vous pouvez même consulter cette adresse sur Facebook, facebook.com/bibliothèque, pour savoir plus d'informations et pour regarder, bien sûr, notre programme pendant les prochains jours. Et je dois vous assurer que vous ne devez pas rater cette œuvre intitulée Nancy dans le monde du traitement par l'énergie et les herbes. Mais il ne me reste actuellement que vous dire au revoir et à la prochaine.